செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னை ஐசிஎஃப்பில் தயாரிக்கப்படவுள்ள புதிய வசதிகளுடன் கூடிய வந்தே பாரத் ரயில் பெட்டிகள் குறித்து ஐசிஎஃப்பின் பொது மேலாளர் திரு சுப்பாராவ் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் சென்னை ஐசிஎஃப்பில் படுக்கை வசதிகள் கொண்ட நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடிய புதிய வந்தே பாரத் ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாக ஐசிஎஃப் பொது மேலாளர் திரு சுப்பாராவ் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி. This is Vande Bharat sleeper version, where earlier we had produced a chair car version. So sleeper version basically means you can travel overnight also. Basically, we have improved the furnishings a lot. Comfort of riding is much better, and we have also improved the safety aspects. The furnishings are HL3 compliant, that is hazard level 3 compliant. Earlier, the chair car version was HL2 compliant because the chair car train normally moves in daytime. Hazard level and fire safeties are of HL2 standard. But in this case, where people plan their travel in the night and they're sleeping, so the fire level standards has to be much better. So it is known as HL3 standards, and we have got crashworthy features compared to Vande Bharat chair car. This is much more safer in case of a crash. It's got anti-climbing features. In case of a crash, the coaches will not climb over each other. These are some of the improvements on hardware front, and of course, interiors you must have seen already inside. Much better looking, much better finish. This train right now is a prototype, which has actually this is produced between with the collaboration of BML and ICF. It has come here about 10-15 days back. We are doing the initial commissioning, and a lot of small works are there inside that will be finished on the furnishing side, which we are actually completing. By 15th of November, most probably the train will be ready for testing purposes. The testing will be done in Lucknow RDSO and Western Railway and Central Railway. So the train will be dispatched there. Basically, what we call it as oscillation trials and emergency braking distance trials, and also all the control systems and electrical systems have to be checked in running condition. The train is fit for running at 160 kmph, similar to the Vande Bharat chair car, but it will be tested at 180 kmph. So testing has a different protocols. It has to be tested at different speeds because the train is totally new. So it will be start testing at 90 kmph, 100 kmph, 120, 130, and then right up to 180 kmph it will be tested. So the whole protocol will take about 2 months. So once 15th of November the train is ready from our side after commissioning, we expect that by January 15th, the train will be fully tested and certified for regular operations. As I said, by 15th of January, the train will be ready for operations. So then the government of India will decide, and maybe end of January or maybe February, the first operations will start. This version of sleeper car trains, there are going to be 10 trains. There are 16 car trains. So they'll be produced, all of the 10 will be produced in BML. But then we have got an order for producing 50 trains, 24 car length. So that will be produced in ICF. For that, the propulsion system tenders have been floated already, because propulsion system is the long lead item. So these tenders have been floated, and we are going to finalize the tender in probably next 15 to 20 days. Once the tender is in hand, then the car body furnishing tenders will be finalized, and we have got a timeline of about 24 months. But then that is, we will be trying to produce much better. Before that, maybe 18 months after the tenders are finalized, we'll produce the sleeper car trains in ICF also, which will be 24 car length, and they'll be having a pantry car. So the train will be suitable for traveling for much more long distances, like Rajdhani Express, right from Chennai to Delhi. So in 24 months, we'll be having those trains also. As far as export potential, and there is certainly a lot of export potential. These trains are broad gauge trains, and basically they'll be suitable for areas where broad gauge are available. But at the moment, we have got so much order book. Our order book for Indian Railway, Indian requirement is so high that we are not actually exploring the export right now. Maybe after 3 to 4 years, when we are saturating the Indian market totally, then we'll get into the export side. But potential is certainly there. நாகை மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடையே பேசினார் மாநில உணவு பாதுகாப்புத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன். அவர் பேசும்போது,
கண் முன்னாடி தான் நீங்க பாத்தீங்க. அதுல ஆல்மோஸ்ட் 100க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் பல்வேறு இடத்துல மாநிலம் முழுவதும் போடுறோம். ஸோ அந்த கடையை நம்ம இனாகிரேட் பண்ணோம். வேளாண் டார்கெட் இந்த ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா 200 கோடி கடன் கொடுக்கறதுக்கான இலக்கு கொடுத்து இதுவரைக்கும் 81.87 கோடி 32,000 கோடி வந்து 13,181 நபர்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க. கருத்தில் சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த டிபாசிட் மொபிலைசேஷன் கேம்ப் சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஆண்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 4.02 லட்சம் மெட்ரிக் டன் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியிலேருந்து பண்ணியிருக்கோம். 927.76 கோடி இது வரைக்கும் 56,283 பயனாளிகளுக்கு கொடுத்துருக்கோம். கூட்டுறவு கடனை பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலத்துல 16,500 கோடி கிராப் லோன் டார்கெட் இருக்கு. இது வரைக்கும் 6,595 கோடி ரூபாய் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த நம்ம வந்து எங்களோட கடமை இது மட்டும் இல்ல, விளிம்பு நிலை இந்த எங்க கிட்ட வாங்குறவங்கள்ட்ட ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கணும் தேர்ன கையிருப்பு வச்சிருக்கோம். தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியரையும் இதை கண்காணித்து வருகிறார்கள். அதே மாதிரி தூர்தால் மற்றும் பாம் ஆயில் சற்று மார்ச் மாசத்துலேருந்து இருக்கிற சவாலா இருக்கிறது படிப்படியா குறைந்து ஆல்மோஸ்ட் நில்லா இருக்கு. ஆனாலும் நமக்கு இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இன்றைய தினம் கூட கூடுதலாக அதற்கு ஒப்பந்தம் கோரி அதற்கான பணியும் நடைபெற்றது. நாங்க வந்து கூட்டுறவு மற்றும் உணவுத்துறை வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்ங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு 35,000 நியாய விலை கடைகள்னா முதல்ல எங்களை பாதுகாக்கிறது. அதுல 2025 கடைகள் தாழ்வான நிலை இருக்கும். மாநிலம் முழுவதும் சொல்றோம். அவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்ல ஆல்டர்னேட் இடம் கண்டுபிடிச்சு அந்த மாதிரி உள்ள பொருட்களை சேமிக்கணும்ங்கிறது முதல் உத்தரவு. ரெண்டாவது வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் தான் மாவட்டத்தோட அந்த பேரிடர் மேலாண்மையோட மைய அதிகாரி. அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவியும் குறிப்பாக ஒரு தேவைப்பட்டால் 5 கேஜி அரிசி மூட்டை நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 3 lakhs வரைக்கும் அரிசி மூட்டை ரெடியா வச்சிருக்கோம். யாருக்காவது அந்த நேரத்துக்கு உணவு தேவைப்பட்டால் ஒரு ரிலீஃப் சென்டருக்கு அதற்கான பொருள் வழங்குவதற்கான கடமையும் இருக்கு. அதற்கான அனைத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். மாவட்ட ஆட்சியர் அதை ஒருங்கிணைக்காது. மூணாவது நாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது என்னன்னா, குறிப்பா நம்ம அறுவடை செய்து நம்ம டிபிசில இங்க அவ்வளவு டிபிசிஸ் இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தான் வரும். டக்குன்னு அந்த டிபிசில விவசாயிகள் வந்து அந்த நேரத்துல கொடுக்கணும்னு சொன்னா கூட முன்னாடி கொண்டுதான் தேவையான தார்பாலின் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் 39,712 தார்பாலின் கவர்கள், அதே மாதிரி 41,830 தார்பாலின் ஷீட்டுகள், அதுக்கப்புறம் இந்த வசதி எல்லாம் பண்ணி அது புள்ளி விவரத்தோட அடிமையா இருக்கக்கூடாது. நீங்க இதை களத்துல பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி அதிகாரிகளுக்கு சொல்றோம். மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்கறதோ இல்லையா மாநிலத்துல கமிஷனர் மாநில வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையர் கேட்கிற அனைத்துக்கும் உடனடியாக நீங்க பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட ஒப்புதல் கேளுங்கிற அந்த ஃப்ரீடமும் கொடுத்துருக்குது. நேற்றைய தினம் தாங்க நம்ம 2-3 நாள் முன்னாடி தேனாம்பேட்டையில நாங்க பண்ணியிருக்கோம். ஒண்ணு நான் சொல்றேங்க, இது வந்து ஒண்ணு கிரீன் பட்டாசு மட்டும் இல்லாம தரமான பட்டாசு, புதுசா வாங்கின பட்டாசு. நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஸ்டோர்ல இருக்கிற வேஸ்ட் 2 ஆண்டு விலை போகாத பட்டாசு வைக்க மாட்டோம். ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த கேரண்டி இருக்கும், தரம் கேரண்டி இருக்கும், விலை கேரண்டி இருக்கும். விலையை வந்து நீங்க இமீடியட்டா பாருங்க. மற்ற இடத்துல எப்படி இப்ப எம்ஆர்பின்னு போடுவாங்க, எம்ஆர்பியோட 80-90-70 விழுக்காடுக்கு தான் விற்கிறாங்க. அதுல விற்கும்போது சென்னையில நாங்க கம்பேரிட்டிவ் ஷோட் போட்டிருக்கோங்க. சராசரியா மற்ற கடைகள்ல விற்கிறதோட நமக்கு எவ்வளவு கம்மியா போகுதுங்க. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். இந்திய ஆன்மீகம் மற்றும் தத்துவத்தின் அழியாத மரபுகளை மீட்டெடுத்தவர் ஆதி சங்கராச்சாரியார் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு ஜக்தீப் தங்கர் கூறியுள்ளார். புனேயில் உள்ள பிளேம் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் இன்று கலந்துரையாடினார். ஆஸ்திரியாவின் தேசிய தினத்தையொட்டி அந்நாட்டு மக்கள் மற்றும் அரசுக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நீண்டகால உறவை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 11 கோடியே 50 லட்சம் கழிவறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார். மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று இன்று அவர் உரையாற்றினார். ஆன்லைனில் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு முன்பு இணைப்புகளை கவனமாக சரிபார்க்க வேண்டும் என்று மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. போலி வலைதளங்களை உருவாக்கி மோசடி செய்வோரிடமிருந்து பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.